नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने सर्वप्रथमे आपण मानकु आसुथिबा इंग्राजी नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु मैंने जदि आपण मानकर वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधु माने आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा एही आसुथिबा नववर्ष 2025 मसियार जानुआरी मासटी किपरि रहिबो वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई। एही आसुथिबा जानुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु नूतन परिवर्तन मान हेबो। आजिर ए भिडियो रे वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही आसुथिबा नववर्ष 2025 रो जानुआरी मासरे से विषय रे आमे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपणकु केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एवं किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे भिडियो शेष रे निश्चय भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि होछि वृष राशि। तेबे जानुआरी मास आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। शनि एवं शुक्र आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। राहु आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा केउ ग्रह केते तारिख रे राशि परिवर्तन करिवे। 4 जानुआरी को बुध धनु राशि रे प्रवेश करिवे। 14 जानुआरी रे सूर्य मकर राशि रे प्रवेश करिवे। 21 जानुआरी रे मंगल मिथुन राशि रे बकरी हेबे। 24 जानुआरी रे बुध मकर राशि को प्रवेश करिवे एवं 28 जानुआरी को शुक्र मीन राशि रे प्रवेश करिवे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही इंग्राजी नववर्ष 2025 रो जानुआरी मासरे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर राशियाधिपति होउचंती शुक्र देव, जे कि आपणकर दशम स्थान रे विराजमान अछंती एवं एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहिछि, बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। कारण शुक्र निजर मित्र गृह रे विराजमान अछंती एवं मित्रंक सहित विराजमान अछंती। शुक्रंक सहित शनिदेव मध्य दशम स्थान रे विराजमान रहिछंती। शुक्र आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। 28 जानुआरी को शुक्र जेतेबेले निजर राशि परिवर्तन करिवे तो आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं एकादश भाव रे शुक्रंकर स्थिति आहुरी बहुत मजबूत रहिबो। शुक्र सेतेबेले उच्च स्थिति रे विराजमान करिवे। तो एही संपूर्ण मासटी जेहेतु शुक्रंकर बहुत भल रहुछि, एहार अर्थ होछि जे आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण मासटी रे सर्वश्रेष्ठ रहिबो। अर्थात एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य को नै कोनोसी प्रकार चिंता करिवार आवश्यकता नाही। आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा कारणरू आपण कोनोसी बड़ कार्य करिवा पई चिंता करि पारंती। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जानुआरी 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही आसुथिबा जानुआरी 2025 मसियाटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर राशियाधिपति होचंदी बुध देव, जे कि आपणकर केंद्र रे बा सप्तम भावरे विराजमान अछंती। मात्र 4 जानुआरी को बुध आपणकर राशि परिवर्तन करी अष्टम भाव को चलन करिवे। बुध आपणकर नवम भाव को चलन करिवे पुणी थरे 24 तारिख को चलन करिवे। तो 12 जानुआरी रु नै 24 जानुआरी पर्यंत बुधंकर जो स्थिति रहुछि सेतेबेले बुध दुर्बल अवस्था रे रहुछंती। अर्थात जे पर्यंत बुध आपणकर अष्टम स्थान रे विराजमान रहुछंती
ସେଠାରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜମାରୁ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇନପାରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଦୌ ଲାଗି ନପାରେ। 4 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 24 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସମୟ ରହିଲା, ସେହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଡମିସନ ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତ 4 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା 24 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି 18 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ବା ଯେତେ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ ବି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କର କମି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହାର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 18 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେପରି ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିରେ ତ ଭଲ ରହିଛି, ମାତ୍ର 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସମୟ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି। ତ 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେଠି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତ ଏହି ମାସରେ 28 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 28 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ଜମା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 28 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 28 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଶଶ ନାମକ ଏକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶଶ ରାଜଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ତ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗ। ତ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାପରେ ଆପଣ କାମ କରିଚାଲିବେ କାରଣ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଯୋଗ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ଯେ ମୋତେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ବସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ କାରଣ ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିଛି କାରଣ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶନି ଦଶା ନାହିଁ, ନା ଶନି ଅଢ଼େଇ ନା ଶନି 7.5। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସାଥ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିପାରେ। ମାତ୍ର 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ହେବେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେତେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତ 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 21 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ
ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ